Hallelujah. Hallelujah. ಜೆಬ ரொம்ப ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಆನ ಈ ನಾಳಿಗೆ ಜೆಬಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜೆಬ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಆಂಡವರು ಅವರು எப்பவும் ಜೆಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನಗಳು. 1ನೇ ಸಾಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಕೆಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವನು ನೆನೆಸಿ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. அண்ணால் இருதயத்திலே பேசிக்கொண்டிருந்தார். அண்ணಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. Hallelujah. Hallelujah. உதட்டு மாத்திரம் அசைக்கப்பட்டது. ತುಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ஆனால் அவள் இருதயமோ தேவனிடத்திலே பேசினார். ಆದರೆ ಅವಳ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. இன்று ஜெபங்களை பார்க்கும் பொழுது அநேகர் ஜெபிக்கலாம், ஆனாலும் அவங்க ஜெபம் கேட்காததற்கு காரணம் என்ன? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. தன் இருதயத்தில் ஆண்டவரிடம் பேச வேண்டும். ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. இது அண்ணாளுடைய விண்ணப்பம் என்ன? ಅಣ್ಣಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? அவருடைய வேண்டுதல் என்ன? ಅವಳ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಏನಾಗಿತ್ತು? அவருக்கு குழந்தை இல்லாத ஒரு பாக்கியம் இருந்தது. ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. அதனாலே ಆದ್ದರಿಂದ அவள் அவமானப்பட்டாள், ಅವಳು ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿದಳು, நிந்தைப்பட்டாள். ಅವಳು ನಿಂದೆ ಹೊಂದಿದಳು. ஆனா இதெல்லாம் மாற்றி கொடுத்தார் ஆண்டவர். ಆದರೆ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அவள் ஜெபித்தாள். ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. எப்படி ஜெபித்தாள்? ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು? நீங்கள் 13ನೇ வசனத்துல வாசித்தீங்க. ನೀವು 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣಾಲ್ ತನ್ನ ಹೃದಯத்திலே பேசினாள். ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. அவளை நோக்கி நீ எதுவரைக்கும் வெறித்திருப்பாய்? அவளை நோக்கி நீ எதுக்கொண்டும் வெறித்திருப்பாய்? உன் குடியை விட்டு உன்னை விட்டு விலகு என்றாள். எந்த அளவுக்கு ஜெபிச்சிருக்கிறார்? ಅವಳು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಳೆ? ಇವಳು ದೇವ ಆವಿಯಾನವರ பேசிக்கொண்டே இருந்தார். ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅಣ್ಣಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 20வது வசனம் வாசிக்கும்போது 20ல 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணால் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள். அவள் ஜெபம் சில நாள் மாத்தியிருந்தார். ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ஆண்டவர் அற்புதங்கள் செய்தார். ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. அவள் கர்ப்பம் தரித்தாள். ಅವಳು ಗರ್ಭ ಹೊಂದಿದಳು. ஹalleluya. 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 ஆனாலும் சிலருடைய ஜெபம் கேட்பதில்லை. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அவள் அண்ணனை போல ஜெபிக்கிறதில்ல. ಅವರು ಅಣ್ಣಳ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. அண்ணனை போல ஜெபிக்கிறதில்ல. ಅಣ್ಣಳ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. 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 பிரியமான தேவச்சனமே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இன்று ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது? ಈಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿದೆ? சிலர் ஜெபிக்கிறதை சிலர் பார்க்கிறார்கள். ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ. அநேக சொல்றார்கள் இவர் எப்போதும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்று. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ஆனாலும் அவங்க காரியங்கள் வாய்க்கவில்லையே. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. அவ காரியங்கள் வாய்க்கவில்லையே. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. கடவுள் தேவன் மேல குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. எல்லாம் காண வேண்டும் என்று மாத்திரம் சத்தமா ஜெபித்தால் போதாது. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. அவள் உண்மையா நடந்து கொண்டாள். ಅಣ್ಣಳು ನೀತಿವಂತಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಳು. ஏசாயா புத்தகத்தை நீங்க எடுத்துக்கொண்டா ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 1ನೇ அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ நீங்க இதுல வாசிக்கலாம். ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು. 15வது வசனம். 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன். நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம் பண்ணினாலும் கேளே, உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் எரிந்திருக்கிறது. ஆமென். ஹalleluya. ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಹೌದು, ನೀವು ಬಹು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಕೇಳೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ತುಂಬಿದೆ. வேதம் சொல்கிறது, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, நீங்கள் கைகளை விரித்தாலும் ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರು என் கண்கள் உன்னை விட்டு மறைக்கிறது.
Hallelujah. Hallelujah. பிரியமான தேவஜனமே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த தினத்துல நாம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோம்? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀವಿ? நம்முடைய ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ? Hallelujah. Hallelujah. சரி, ஏசாயா புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ಯೆಶಾಯ ஏசாயா 38 ಯೆಶಾಯ 38 1 வாசிக்கலாம். 1 வசனங்கள். ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವ. அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு எதுவாயிருந்தான். அப்பொழுது அமோத்தின் குமாரனாகிய எசேயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி, நீ உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும், நீ பிழைக்க மாட்டீர், மரித்து போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். ஏசாயாவை இங்கே பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಎಸೇಕಿಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. எசேக்கியா வியாதிப்பட்டவனாய் காணப்பட்டான். ಎಸೇಕಿಯನು ರೋಗದಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿದ್ದನು. Hallelujah. Hallelujah. எசேக்கியா மரிக்க போகிறான். ಎಸೇಕಿಯನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. தேவனே என்ன செய்தாருன்னா ஏசாயாவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ஏன்னா ஏசாயா ஒரு தீர்க்கதரிசி. ಯೆಶಾಯನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. அவன் முன் குறித்து அவர் பேசுகிறவர். ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அவர் எச்சரிக்கைப்படுத்தினார். ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡಿಸಿದ್ರು. எசேக்கியா ಎಸೇಕಿಯನು அங்கே கண்டெடுக்கிறான். ಅವನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. வியாதி என்று சொன்னார். ರೋಗ ಎಂದು என்ன ಹೇಳಿದರೆ மாதிரி வியாதி? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗ? மரணத்துக்கு எதுவான ஒரு வியாதி. ಮರಣವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. நாம் உலக பிரகாரமாய் பார்க்கும் பொழுது ನಾವು ಲೋಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ டாக்டர்கள் மனிதர் கைவிடப்படும் போது ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಡಲ್ಪಡುವಾಗ நாம் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம். ನಾವು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஆனா இங்க தேவ வார்த்தையை உரைக்கிறது என்ன? ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? எசேக்கியா மரிக்க போகிறான். ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ஏசாயா பார்த்து சொல்லுகிறார், ಯೆಶಾಯನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ நீ ಇದ್ದಾನೆ, போய் சொல்லு என்று சொல்லு. ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳು நீ ಎಂಬುದಾಗಿ போய் சொல்லு என்று ನೀನು சொல்லுகிறார். ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 எசேக்கியாவுக்கு துக்கம் அடைந்தான். ಹಿಜ್ಕೀಯನು ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು அவன் துயரம் அடைந்தான். ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ஜனங்கள் மத்தியிலே அவன் ஒரு ராஜாவானபடினாலே ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರಿಂದ யாரையும் அவன் முறையிடவில்லை, யாரையும் கூப்பிடவில்லை. ಅವನು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ஏசாயா சொல்லி வெளியே கடந்து சென்றான். ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. அவன் வீட்டுக்குள்ள செல்ல முடியவில்லை. ಅವನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. எசேக்கியா உடனே ஜெபித்தான். ಹಿಜ್ಕೀಯನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. எப்படி ஜெபித்தான்? ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ? அவன் கண்ணீரோடு ஜெபித்தான். ಅವನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. அவன் மனிதரெல்லாம் திரும்பாமல் சோர் பக்கமாய் திரும்பினான். ಅವನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರುಗಿದನು. Hallelujah. 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 அவன் எப்படி திரும்பினான்? ಅವನು ಹೇಗೆ சோர் ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು? பக்கம் திரும்பினான். ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು. அழுதான். ಅತ್ತನು. அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான். ಅವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. என்ன சொல்லுகிறான்? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அப்பொழுது எசேக்கியா அப்பொழுது எசேக்கியா தன் முகத்தை சுவர்புறமாக திரும்பிக் கொண்டு அவன் பாருங்க, நோக்கி அவன் நினைச்சுதான் தன் முகத்தை சௌர்புறமாய் திரும்பினான். ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು? ತನ್ನ ಮೋರೆಯನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. அவனுக்கு தெரியும். ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. எங்கிருந்து நமக்கு வார்த்தை வந்ததோ அங்கே அவன் திரும்புகிறவனாய் இருந்தான். ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬಂತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ. நல்லா கவனிங்க. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. தேவனை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கொண்டவனா எசேக்கியா. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. எசேக்கியா பாருங்க, ಹಿಜ್ಕೀಯನನ್ನು ನೋಡಿ அவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய தேவன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை பாருங்க. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. அவன் மனுஷருக்கு சொல்லாமலும் ಅವನು ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆ ಹೇಳದೆಯೋ அவன் ஒழுங்குபடுத்தாமலும் ಅವನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೋ ஆண்டவரே சொன்னார் நீ மரிக்க போகிறாய் என்று, ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனாலும் ಆದರೂ அவனுடைய நம்பிக்கை, ಅವನ ನಂಬಿಕೆ, அவனுடைய விசுவாசம் ಅವನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ஜெபத்து மேல, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇಲೆ என் ஜெபிக்குவேன் என்று சொல்லி ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அவன் ஜெபித்தான். ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. அவன் ஜெபித்தான். ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. அவன் அழுதான். ಅವನು ಅತ್ತನು. மிகவும் அழுதான். ತುಂಬಾ ಅತ್ತನು. அவன் ஜெபம் எவ்வளவு சீக்கிரமா கேட்கப்பட்டது. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணி எசேக்கியா
எசேக்கியா மிகவும் அழுதான். ஆமென். இது ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தைகள். ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ கர்த்தாவே, நான் உங்கள் முகத்தை நான் உனக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமனாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன். நான் உத்தமனாய் நடந்தேன் என்று சொன்னேன். ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ நான் ನಡೆದುಕೊಂಡು உத்தமனாய் நடந்தேன், ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ நலமானதை செய்தேன், ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ நல்லவைகளை செய்தேன். ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆನು. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, அவன் கேட்பதற்கு இவ்வளவு பெரிய சீக்கிரமான ஜெபம் கேட்கப்பட்டதுக்கு காரணங்கள், ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? அவன் மனம் திரும்பினவனாய் இருந்தான், ಅವನು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದನು, அவன் தீமை செய்யாதவனாய் இருந்தான், ಅವನು ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ அவன் உண்மை ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದನು, உள்ளவனாய் இருந்தான். ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தாவே, நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மனம் உத்தமனாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று அவன் விண்ணப்பம் செய்தான். ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. ஆமென், ஹalleluya. ஹalleluya. விண்ணப்பம் பண்ணி அவன் மிகவும் அழுதான். ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. விண்ணப்பம் பண்ணி மிகவும் அழுதான். ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. இன்று தேவையான ஒரு வசனங்கள் இது. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ இன்னைக்கு ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. எத்தனையோ இன்னைக்கு மரணத்துக்குள்ள இருக்கிற ஜனங்களே, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. மரணத்திலிருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பார். ಮರಣದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் மரணத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பார். ದೇವರು ಮರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நீங்கள் உத்தமனாய் நடந்து ನೀವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು நலமானதை செய்து கொண்டு ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ஆண்டவர் ದೇವರು மரணத்திலிருந்து ಮರಣದಿಂದ ஆண்டவர் ದೇವರು விடுதலை கொடுக்கிறவர். ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சீக்கிரமாக ஒழுங்கு செய்து கொள் எசேக்கியா, ಹಿಜ್ಕೀಯನು ஒழுங்கரம் செய்து கொள் என்று எசேக்கியா சொன்னான். ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ, ನೀನು ಬೇಗವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒழுங்குபடுத்திக்கொள். ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೋ. ஆனால் அவன் அதை செய்யவில்லை. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. அவன் ஒன்று மாத்திரம் செய்தான், ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದನು, ஜெபம் செய்தான். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. இன்று கூட ಇವತ್ತು ಸಹ மரணத்தில் இருக்கிற ஜனங்களே, ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡುವ ಜನಗಳೇ, எத்தனையோ பேர் மரணத்தில் இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த தினத்துல எத்தனையோ விதமான மரணம் இருக்கிறது. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಮರಣಗಳು ಇದೆ. எவ்வளவு மரணத்தை கர்த்தர் ஜெயித்திருக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ಮರಣಗಳನ್ನು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಜಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. எத்தனையோ மரணத்தை நாங்கள் ஆண்டவரை எல்லா ஜெபத்தின் மூலமா கண்ணீர் மூலமாக விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. எத்தனையோ கேன்சர்கள், எத்தனை விதமான சாவுக்கு எதுவான மருத்துவம் இருந்தது, எல்லா மரணங்களை கர்த்தர் மாற்றினார். ಮರಣ ಹೊಂದುವ ರೀತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் இசைக்கை போல உண்மை உத்தமனாய் நடந்து கொண்டு நாம ஜெபிப்போமானால், ನಾವು ಹಿಜ್ಕೀಯನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಆದರೆ, இசைக்கை போல நாம் ஜெபிக்க முடியுமா? ಹಿಜ್ಕೀಯನ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ஹalleluya. 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 உண்மையும் நான் உத்தமனாய் நான் நடந்தேன் என்று சொன்னார். ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எவ்வளவு பெரிய ஜெபம். ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பரிசுத்தவானா இருந்தாலும் வியாதி வந்தது. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಇದ್ದನು, ಆದರೂ ರೋಗ ಬಂತು. அவனுடைய சரீரத்தில் என்ன செய்வது? சரீரம் என்பது வரும். ಶರೀರ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ರೋಗಗಳು ஆனாலும் அவனுடைய நம்பிக்கை என்ன? ಆದರೂ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? இல்ல, நான் சுகம் பெற வேண்டும் என்று, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು, நான் சுகம் பெற வேண்டும் என்று, ನಾನು ಸುಖ ಹೊಂದಲೇಬೇಕು, நான் சுகம் பெற வேண்டும் என்று ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲೇಬೇಕು அவன் ಎಂದು ஜெபித்தான். ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. நடந்தது பாருங்க. ನಡೆದಿದ್ದು 4வது வசனங்கள். 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. அப்பொழுது ஏசாயாவுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வார்த்தையாவது, நீ போய் எசேக்கியாவை நோக்கி, உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டே, உன் கண்ணீரை கண்டே, இதோ
ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ. ஏசாயா போய்க்கொண்டிருக்கிறார். ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஏசாயா போய்க்கொண்டிருக்கிறார். ಯೆಶಾಯನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இன்னும் அவன் வீட்டுக்குள்ள போய் சேரவில்லை. ಇನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. அதே ஆண்டவர் பேசுகிறார். ಅದೇ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ஏசாயா ಯೆಶಾಯನೇ மறுபடியும் திரும்பி போன்றார். ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. போய் சொல்லு. ಹೋಗಿ ಹೇಳು. உன் விண்ணப்பங்கள் கேட்டேன். ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. உன் கண்ணீரை கண்டேன். ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. நீ உயிர் வாழ்வாய் என்று சொன்னார். ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ 15 ஆண்டுகளை நான் திருப்பி கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ எப்படி ದೇವರು ஆண்டவர் மீண்டும் அது ஜீவனை கொடுத்து 15 ஆண்டுகளை கொடுத்தார். ಹೇಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. மரணம் தள்ளி ஜீவனோட வைத்தார். ಮರಣವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟರು. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? ஜெபம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஒரு மனுஷனுடைய உண்மையான ஜெபம் ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எப்போதும் கேட்கப்படும். ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எப்போதும் கேட்கப்படும். ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. அதே ஆண்டவர் பேச வேண்டும். ಅದೇ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. உங்க கண்ணீரை கண்டு கர்த்தர் பேச வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೊಂಡು ದೇವರು உங்க ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் பேச வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன். ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. உன் கண்ணீரை கண்டேன் என்று சொன்னார். ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ எத்தனை ದೇವರು. பேர் நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்கள் வாசிக்கலாம். லூக்கா 9 அதிகாரம் 56 வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கலாம். ಲೂಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56ನೇ ವಾಕ್ಯ. மனுஷகுமாரன் மனுஷருடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் என்றார். அதன் பின்பு அவர்கள் வேறொரு கிராமத்துக்கு போனார்கள். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மனுஷகுமாரன் ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிப்பதற்கு அல்ல, ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ரட்சிப்பதற்கே வந்தேன் என்றார். ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. மனுஷகுமாரன் அழிப்பதற்கு அல்ல. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದಿದ್ದು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜீவனை கொடுக்க வந்திருக்கிறார். ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு ஜீவனை எடுக்கவும் கொடுக்கவும் அதிகாரம் உண்டு. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. எசேக்கியா சொன்னார், நீ மரிக்க போகிறார் என்று சொல்லி. ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவன் விண்ணப்பத்தின் கண்ணினை கண்டு சொன்னார், நீ மறுபடியும் உயிரோடு வாழ்வாய் ಅವನ என்று சொல்லி. ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಜೀವವನ್ನು நம்முடைய ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது ಈ கொஞ்சம் யோசிச்சு. ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. எப்பவுமே ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗೆ, எப்பவுமே துதிக்கிறவங்களுக்கு ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರಿಗೆ சீக்கிரத்துல எல்லாத்தையும் அகற்றி விட முடியும். ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சங்கீதம் 65:2 சொல்லுகிறது, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவும் இடத்தில் வருவார்கள். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನೇ, ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ஆண்டவருடைய பேர் என்ன? ದೇವರ ಹೆಸರು ಏನು? கீதம் 65:2 சொல்லுகிறது, ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ஜெபத்தை ಹೇಳ್ತದೆ, கேட்கிறவர் ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ மாம்சமான ದೇವರು யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள். ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இசையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் அப்படியே தானியேல் புத்தகத்தை தானியேல் 6 அதிகாரங்கள் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 வசனங்கள் வாசிக்கலாம். 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. வேகமாக. தானியேலும் என்றால் ம். அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பல கனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்தபடி செய்து வந்தபடியே தினமும் 3 வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தானியேலை இங்க பார்க்கிறோம். ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. அவன் ஜெப வீரனாய் காணப்பட்டான். ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ವೀರನಾಗಿ ஒரு ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. நாளைக்கு 3 வேளை ஜெபிப்பான். ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ இங்க ಇದ್ದಾನೆ. பார்க்கிறோம், ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ஜெபம் செய்கிறவர்களுக்கு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, எப்பவும் ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗೆ வானம் திறந்திருக்கிறது. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வானம்
திறந்திருக்கிறது. ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿದೆ. அந்த கனிகள் அவர் முன்பாக வைத்திருக்கிறது. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಫಲಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அவர் நாளைக்கு 3 முறை ஜெபம் பண்ணார். ದಾನಿಯೇಲನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ அவன் ஜெபம் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. கேட்கப்பட்டது. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ஹalleluya ஹalleluya. அவனுக்கு உபத்திரம் வரலையா? ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲವಾ? பரம போயிடுச்சா? ಬರದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ? தானியேல் கூட உபத்திரம் வந்தது. ದಾನಿಯೇಲನಿಗೂ ಸಹ ಉಪದ್ರವವು தன் ಸಂಭವಿಸಿತು. ஜீவனை ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು அவனுக்கு ஆபத்து வந்தது. ಅವನಿಗೂ ಆಪತ್ತು ಬಂತು. அவனை என்ன செய்தார்கள்? ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? கெபில போட வேண்டும் என்று யோசித்தார்கள். ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ஹalleluya ஹalleluya. தேவன் மீட்டார். ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ அவன் ಕೊಟ್ಟರು. எப்போதும் ஜெபிக்கிறவனாய் இருந்தபடினால ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಾರಣ அவன் ஜெயித்தார். ಅವನು ಜಯಿಸಿದನು. யாக்கோபு 5 அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 17வது வசனங்கள் 17 எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷம் 6 மாதம் பூமியில் மழை பெய்யவில்லை. ஆமென். அவனுடைய ஜெபத்தை பாருங்க. எலியாவுடைய ஜெபம் ಎಲಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. 3 வருஷம் மழை வரல. 3.5 ವರ್ಷ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. அவன் ஜெபம் என்னது? ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? சாதாரணமான ஜெபம் அல்ல. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು மழையே வரக்கூடாது என்று ஜெபித்தான். ಮಳೆನೇ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. 3 வருஷம் மழை வரல. 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. இயற்கைக்கே அவன் ஜெபிக்கும் போது இயற்கை கேட்கப்பட்டது. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. எலியா யாரு? ಎಲಿಯನು ಯಾರು? யார் எப்படிப்பட்டவன்? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದವನು? நம்மை போல ನಮ್ಮ ರೀತಿ பாடுள்ள மனிதன். ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷன் தானே. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ. வேதம் சொல்லுகிறது ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವು ನಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. நாம் விசுவாசிக்கிறதில்ல. ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. எலியா எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம். ಎಲಿಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. 3 வருஷம் மழை இல்ல. 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಳೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ஆனா மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினா ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. அப்பொழுது ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. போதும். ஹalleluya. மறுபடியும் அவன் ஜெபத்தினால தான் அந்த வானம் திறக்கப்பட்டது. ಮತ್ತೆ ಎಲಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವೇ ಆಕಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் பாருங்க. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவனுக்கு மாத்திரம் அல்ல, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, எல்லாருக்கும் கூட அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நாம் உத்தமனாய் நடக்கும் பொழுது, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ, நாம் உண்மையாய் நடக்கும் பொழுது, ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿ நாம் ஜெப ನಡೆಯುವಾಗ, ஜீவிதத்தில் வாடும்போது ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ எப்போதுமே அதிகமான ஜெயத்தை காண்போம். ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. நல்ல விளைச்சலை பார்க்க ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. அது ஏதோ ஒண்ணுதான் கெட்டு போகும். ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. நம்ம ஜீவன் சரி இல்லைன்னா, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸರಿ நம்ம ಇಲ್ಲದೆ பரிசுத்தமா இல்லைன்னா ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ எல்லாமே கெட்டு போகும். ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ஆகலாம். ஏசாயா 1:15 நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன். ஆமென். நீங்கள் கைகளை விரித்தாலும், ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು, ஹalleluya, ஹalleluya, உங்கள் கைகளை விரித்து நீங்கள் ஜெபித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன். ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. Praise the Lord. Hallelujah. ஹalleluya. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? நீங்கள் இருதயம் தேவனிடத்தில் இல்லாமல், ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ, நீங்கள் சுத்தம் இல்லாமல் ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ உங்கள் ஜெபம் கேட்கப்படாது. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. நீங்கள் ஏசாயா புத்தகத்துல கொஞ்சம் அப்படியே நீங்க மேல போனீங்கன்னா ಹಾಗೆ ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ பாருங்க, ನೋಡಬಹುದು. ஏசாயா 59:2. ಯೆಶಾಯ 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ உங்கள் அக்கிரமங்களே, உங்க அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் உங்க தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. நடுவாக பிரிவினை உண்டாகி இருக்கிறது. இந்த நம்முடைய அக்கிரமம் தான் நமக்கும் தேவனுக்கும் நடுவில் பிரிவினை உண்டாக்குறது. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. அப்படி என்ன செய்யணும்? நாம ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು நம்ம ಮಾಡಬೇಕು? அக்கிரமங்களை நாம விரட்ட வேண்டும்.
பாவங்களை அகற்ற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. நம் பாவங்களை நீக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. அதுதான் ஏசாயா புத்தகத்துல வாசித்தோம். அதுவே ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. ನೀವು மிகுதியா ஜெபித்தாலும் ஜெபம் பண்ணினாலும் ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ நான் கேளேன். ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. உங்கள் ನಿಮ್ಮ கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. கைகள் பாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಬೊಲಸಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? வேதம் சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯವೇದವು 6வது வசனம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 16ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದುವಾಗ உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள். அவர் சொல்றாரு, உங்களை கழுவி சுத்திகரிங்க. முதலாவது நீ செய்ய வேண்டியது உங்களை கழுவி சுத்திகரிங்க. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு தீமை செய்தலை விட்டு ஓயுங்கள். தீமையை செய்வதை விட்டு ஓயுங்கள். அவர் சொல்ற என் கண்ணுக்கு மறைவாக எடுத்து போடுங்க உங்க பாவங்களை என்று சொல்றார். ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் கண்ணுக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. மனுஷனுக்கு கண்ணுக்கு மறைக்கலாம், ஆனா தேவனுடைய கண்ணுக்கு மறைக்க முடியாது. ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಮರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? அது எடுத்து போடு, என் கண்ணுக்கு மறைவை எடுத்து போடுன்றதுக்கு அர்த்தங்கள் என்ன? ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ இனி பாவங்கள் செய்யாதிருப்பது ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ஆண்டவராகிய இயேசு 38 வருஷம் ஒரு வியாதியை கூட சுகமாக்கினார். யோவான் 5 வசனத்துல வாசிக்கிறீங்களா? 38 ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗದಿಂದ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஆனாலும் அவன் சுகமானான். ಆದರೆ ಅವನು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದ அந்த அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்துக்கொண்டா ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು யோவான் 5:14 என்ன சொல்லுகிறது? யோவானிನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5:14ನೇ ವಾಕ್ಯ. பாருங்க, ஆண்டவர் அந்த 38 வருஷமான வியாதி சுகமானதுக்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்தில் கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமானாய். அதிக கேடான ஒன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் தேவன் இதல பார்க்கிறார். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು அவனை சுகமான பிறகு ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ அவன் ஆலயத்துல பார்க்கிறார். ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. அவன் எச்சரிக்கிற ஒரு எச்சரிப்பை பாருங்க. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? அதிக கேடானது ஒன்று நீ செய்யாதே. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ஹalleluya. அவனை எச்சரிக்கிறார். ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆலயத்துல ஒருத்தரை பார்க்கும்போது எச்சரிக்க வேண்டும். ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நீங்கள் அவங்களை எச்சரித்து பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். ಅವರನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. உன் சகோதரி ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா என்பதை நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும். ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನು ಅವರು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. யாரையும் விட்டு விடக்கூடாது. ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. எப்படியாவது சந்திக்க வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த வார்த்தை எத்தனை பேர் கேட்டு இருக்கிறீங்க? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஹalleluya. 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 நான் இல்லை, நீங்க கேட்டும் ಇದನ್ನು ಕೇಳಿನೋ அப்படி இருப்பீங்களானால் ಹಾಗೆ ನೀವು ಇರುವುದೆಂದರೆ உங்களுக்காக வசனங்கள் ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. நீங்கள் மாட்டோம் என்று நாங்கள் அப்படிதான் ஜீவிப்போம் என்று சொல்வீர்களானால் ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள். ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಿರಿ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இது நான் சொல்லவில்லை, ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, கர்த்தரின் வாய் இதை சொல்கிறது. ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. ஜாக்கிரதையா இருங்கள். இந்த ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ வார்த்தையில ஜெபச்சீவி வேணும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அதிகமா ஜெபிக்க வேண்டும். ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாம் மாறப்பட வேண்டும். ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. பலவிதமான கொரோனா நோய்களிலிருந்து மாறப்பட வேண்டும். ಈ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்யணும். ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. ஒரே வசனம் வாசி முடிக்கிறோம். ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. வாசிக்கலாமா? எரேமியா 33:3 ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ
காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு மர உத்தரவு அருள செய்து நீ அறியாததையும் உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வேன், அறிவிப்பேன். இன்னைக்கு யாரும் தேவன் நோக்கி கூப்பிடுதல்ல. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. அவர் நோக்கி கூப்பிட்டான், ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆಯುವಾಗ அவர் விடுதலை கொடுப்பான். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ நீங்க ಕೊಡ್ತಾರೆ. நோக்கி கூப்பிட்டு பாருங்க. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ. எந்த மாதிரி வியாதி இருக்கட்டும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಆಗಿದೆ, எந்த விதமான கொரோனாவா கூட இருக்கட்டும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿ ಆಗಿದ್ದರೂ எதுவா ಸಹ, இருக்கட்டும், ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ தேவன் நோக்கி கூப்பிடுங்க. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುವಾಗ, தேவன் நோக்கி கூப்பிடுங்க. ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುವಾಗ உங்களுக்கு அவர் பதிலை கொடுப்பா, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು சுகத்தை கொடுப்பா. ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. பிரியமான தேவச்சனமே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நாம் கண்களை மூடலாம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இப்போ நான் ஜெபிக்கிறேன். ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. இந்த நீங்கள் ஜெபத்தை கேட்கும் பொழுது ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಾಗ அற்புதம் நடக்கும், ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. அதிசயம் நடக்கும். அதிசಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. இயேசுவே, ಯೇಸುವೇ, தேவ பிள்ளைகளே ரொம்ப பாவம் செய்து தவறு செய்தார்களப்பா, ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. மன்னிங்க ஆண்டவரே, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ அவங்க ದೇವರೇ, மன்னிங்க ஆண்டவரே, ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರೇ, ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்க ஆண்டவரே. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ದೇವರೇ. ஆண்டவரே, இதுவரைக்குமா ஜெபித்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை அல்ல ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ ಒಂದು ಜೀವಿತವಲ್ಲ ದೇವರೇ. இதுவரைக்கும் எப்படி ஜெபித்தோம், ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ஏனோ தான் ஜெபித்தோம். ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ இனி ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. நாங்க அப்படி ஜெபிக்க ಇನ್ನು மாட்டோம். ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. இனி நாங்க ஜெபிக்க போறோம். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. இனி நாங்க தேவனத்துல கம்பீரமா ஜெபிக்க ಇನ್ನು போகிறோம். ಮುಂದೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ எங்க ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ஜெபம் பரிசுத்தமாகவும், ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ, எங்க ஜெபம் வல்லமையாகவும், ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಯೂ, எங்க ஜெபம் மாற்றப்படும், எல்லா காரியங்களையும் எல்லா நோய்களையும் மாற்றப்படும். ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ இப்போ உங்க ಸಫಲವಾಗಲಿ. ஆடு தொட்டு கொண்டிருக்கிறார், ಈಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆடு தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சுகமாவீர்கள், ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. சுகமாவீர்கள். ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. நான் ஜெபித்திருக்கிறேன், ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. நான் இங்கதான் இருக்கிறேன், ஜெபித்திருக்கிறேன். ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு பக்கத்துல இருக்கிறது நீ உணர வேண்டும். ಆದರೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ சோதித்து பாரு, ನೀವು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿ. சோதித்து பாரு, ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿ. கை வச்சு பாரு, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು உன் வழி இருக்கிறதா, ನಿಮಗೆ ನೋವಿದೆಯಾ? இப்போ சுகம் கொடுத்துட்டா, ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ நீ சுகம் பெற்றா, ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು சுகம் பெற்றா. ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಖ್ಯವನ್ನು எப்படிப்பட்ட விதமான நோய்கள் இருக்கட்டும், ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ இயேசு ಸಹ நாமத்துல ஜெபிக்கிற, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இப்போ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. சுகம் பெற்றா, ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು சுகம் பெற்றா, ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಖ್ಯವನ್ನು சுகத்தை ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? பெற்றிருக்கிற ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? நீங்கள் எனக்கு போல் செய்ய போறீங்க, ನೀವೇ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ சுகம் பெற்றேன் என்று சொல்ல போறீங்க. ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. விசுவாசிங்க, ನಂಬಿರಿ. நீங்கள் விசுவாசிக்க விட்டா ನೀವು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ உனக்காய் நான் விசுவாசிக்கிறேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. என் ஆண்டு அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறார், ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು இப்போது ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இது அற்புதம் நடந்திருக்கிறது. ಈಗಲೇ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಿದೆ. நன்றி ஆண்டவரே, நீ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. சுகம் கொடுத்ததுக்காய் நன்றி. ನೀವು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ இந்த ஜெபத்துல ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ அவிவிசுவாசங்களை அகற்ற வேண்டும், ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿ அவிவிசுவாசத்தை உடைக்க வேண்டும், ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು பயத்தின் ஆவிகளை விரட்ட வேண்டும், ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ பொல்லாத ஆவிகளை விரட்ட வேண்டும். ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು இயேசுவின் நாமத்தினால, ಯೇಸುವಿನ in ನಾಮದಲ್ಲಿ, the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ pray ನಾಮದಲ್ಲಿ for this. பிசாசு பிடியிலிருந்து விடுதலாக ಸೈತಾನನ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ஒரு ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. அற்புதங்களை நீ கண்டிருக்கிறார். ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. நன்றி ஆண்டவரே, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ದೇವರೇ. நன்றி ஆண்டவரே. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ದೇವರೇ. ஒன்றுக்கும் பயப்படாதே, ಒಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. உன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ உன் ஜெபம் ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கேட்கப்பட்டது. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆமா, நீங்கள் கண்டிப்பா சுகமடைங்கள். ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ஒரு அற்புதம் நடந்திருக்கிறது. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವು ನಡೆದಿದೆ. அது கொரோனா கூட இருக்கட்டும், ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾವಾಗಿದ್ದರೂ நீ ಸಹ சுகமடைகிற, ನೀನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು சந்தேகப்படாமல் விசுவாசி, ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ, சந்தேகப்படாமல் விசுவாசி. ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆ, உன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು இந்த ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஜெபத்தில் நீ சுகமான ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்துல ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ சுகமானதுக்காக கட்டளிடுகிறேன், ಸುಖವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ದೇವರೇ. கட்டளிடுகிற ஆண்டவரே, நீ சுகம் கொடுக்க வேண்டிய